বলে ইতিহাস কোথাও আটকে থাকে এবং সেই আটকানোর জায়গা থেকে বেরোতে কখনো তার 100-200 বছর বা কখনো 1000 বছরও লেগে যেতে পারে। তাই বিশেষ কিছু মুহূর্ত আপনাদের দেখে বুঝতে হবে যে আমরা কোথায় আটকে আছি। ओए सच है कि हमने ब्रिटिश सरकार का नमक खाया और किंग जॉर्ज के लिए लड़ने का अहद भी उठाया, पर फिर भी इनकी बात तो सुन लो। हमने नहीं सुनी इन गद्दारों की बात। गद्दार? यानी 1857 में लड़ने वाले सिपाही भी गद्दार थे? उन्होंने भी तो कंपनी सरकार के लिए लड़ने का अहद उठाया था, पर बेवकूफ नहीं थे और ना ही गद्दार थे वो लोग। खुद अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के बजाय वो भारत माता के सच्चे सपूतों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। জালিয়ানওয়ালা বাগে শুধু জেনারেল ডায়ার শুটিংয়ের অর্ডার করেননি, ভারতবর্ষের পুলিশেরাও মানে ভারতীয়রাও সেখানে গুলি চালিয়েছিল। তাহলে তারা কে ছিল? বিশ্বাসঘাতক? जर्मन के जासूस? चले जाओ यहाँ से। बोली से तुम गोरखा लगते हो। कहाँ के हो? नेपाल या बंगाल? कालीपुंग से सर। जय भवानी। जय भवानी। আপনি কোথাকার লোক? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ के हैं जनाब? बंदा मेरठ का बाशिंदा है जनाब। वही मेरठ जहाँ से 1857 में जंग आजादी का ऐलान हुआ था। जी हाँ, वही मेरठ। और मेरे दादा जान को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था इन अंग्रेजों ने। और तुम उन्हीं के कातिलों के साथ काम कर रहे हो? 73 বছর ধরে যারা ভিখারি তৈরি করলো দেশে, আপনি তাদের হয়ে কাজ করছেন? क्या जवाब दोगे अपने दादा जान को कयामत के रोज? कसम है मुझे अपने दादा जान मरूम की। अगर मौका मिला तो मैं भी मारूंगा इन फिरंगियों को। तो आज वो मौका आ गया है जब हम सबको मादरे वतन के लिए लड़ना होगा। भूल जाओ अंग्रेजों को दिया हुआ कॉल। करबला के मैदान में रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन ने हक की जंग लड़ते हुए खुद अपने घर वालों की कुर्बानी दे डाली, लेकिन सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। वीर अर्जुन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने दादा भीष्म पितामह के प्रति प्रतिज्ञा से बंधा था, पर अर्जुन ने सच्चाई का रास्ता चुना। फिर भले ही उसे उन लोगों के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा जो कल तक उसके अपने थे। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। नहीं जी, मरते तो बुज़दिल हैं, हमें तो शहीद होना है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे वंदे। এবার আপনাকেও ঠিক করতে হবে। আপনি নিজের গ্রামের জন্য লড়বেন, নিজের শহরের জন্য লড়বেন, প্রত্যেকটা মানুষের পাশে দাঁড়াবেন, না হাঁ করে চেয়ে থাকবেন আকাশের দিকে। आजादी के परवानों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और मेरे बर्मीज मेजबानों, मैं सुभाष चंद्र बोस आपसे मुखातिब हूं। आज आजाद हिंद फौज के बहादुर जवान जिस मकसद से आगे बढ़े थे, उस लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने को है। अंडमान और निकोबार जो अब शहीद और स्वराज के नए नाम से जाने जाएंगे, और मणिपुर में भारत की पावन भूमि पर हमारा तिरंगा फहराया जा चुका है। बदकिस्मती से बेमौसम बरसात और कहीं कहीं सप्लाई की कमी की वजह से हमारे जवानों को पीछे हटना पड़ा है। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आप लोग जो मैदान जंग में न जा पाए, वो दिखा दें कि आपका बलिदान भी किसी से कम नहीं है। आज आईने को आपके धन दौलत की ही नहीं, आपकी भी जरूरत है, और अगर तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया तो यकीन मानो दोस्तों, 1943-এ মানুষেরা মন খুলে আইএনএকে তাদের সম্পত্তি, তাদের মানুষ, তাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছিল যুদ্ধ করার জন্য। আপনি কি 2020-তে প্রস্তুত শুধুমাত্র আপনার পাড়ার মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য? इसे इस बच्चे के हाथ से ले लीजिए, बस अपना हाथ इसके सर पे रखकर इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दो। ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता माँ। একটি মা নেতাজিকে এসে তার গয়না দিতে চাইছেন, ছেলেকে আশীর্বাদ পাইয়ে দিতে চাইছেন, সে যেন বহু কাল বাঁচে। নেতাজি কি বলল জানেন? বললেন, না, আমি তোমার গয়না নেব না, তোমার এই ছেলেকে দাও যার নাম লক্ষণ। রাম যদি লড়াইয়ে যায়, লক্ষণ কি যাবে না? তার পরের শটটা হচ্ছে লক্ষণ সে যুদ্ধে ভাগ নিল। 1943-তে একটি মানুষ আমাদের দেশকে স্বাধীন
অ্যানাউন্স করলেন। কাদের থেকে স্বাধীন অ্যানাউন্স করলেন? কারণ বাইরে থেকে ফোর্স এসেছিল। তো যারা আমাদের দেশের মালিকই ছিল না, যারা আমাদের দেশই নয়, ব্রিটিশরা তো আমাদের দেশের হেড হতে পারে না, তো তাদের থেকে আমরা 1947-এ কী করে স্বাধীনতা পেতে পারি? ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস ছাড়া তো এটা কিছু না। তাই আমি 1943 21 অক্টোবরকেই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ধরি। তাই আজকের দিনটা 15ই আগস্ট, যেটাকে আমরা স্বাধীন ভারত হিসেবে গণনা করি এবং বলি, যেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী তার রেড ফোর্ট থেকে লেকচার দেন, আপনি দেখবেন এই 73 বছরে ভারত ভারত হয়ে ওঠেনি। আমরা যখন ট্রেনে চাপি, টিটিরা টাকা নেয়, আগে নিত, এখনও কতজন নেয় জানি না, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ রিজার্ভেশনের নামে নিজেদের পকেটে টাকা ভরে নেয়। অনেক সময় দেখেছেন যখন আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, এখন আজকের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ট্রান্সপারেন্ট ট্যাক্স সিস্টেম চাই। তার মানে 72 বছর 73 বছর ধরে যেটা চলে আসছে সেটা কতটা আনট্রান্সপারেন্ট ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। আমাদের ব্যাংক থেকে প্রতি বছরে 1,78,000 কোটি টাকার চুরি হয়। আমি বারবার করে বলছি যে আমরা এই চুরিটাকে বন্ধ করে দিতে পারবো ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের মতন। যদি আমাদের দেশে ব্যাংকিং সিস্টেমটা হতো তাহলে একটা টাকাও চুরি হতো না। চুরি কি গভর্নমেন্টের নেতারা শুধু করেন? ব্যাংক ম্যানেজাররা করেন না? জবের থেকে ধরপাকড় শুরু হয়েছে প্রায় 17 থেকে 19 জন ব্যাংক ম্যানেজাররা সুইসাইড করেছেন। এবার যেটা আরও বলবো যে জার্নালিস্টরা আমাদের দেশে যারা রিপোর্টিং করেন, তারা আমাদের দেশের সমস্যার সমাধান নিয়ে রিপোর্টিং করেন না কেন? কারণ তারাও তো বেশ মেধাবী, তারাও তো বেশ মেধা রাখেন, তারা পারেন না কেন? তার কারণ হচ্ছে আমরা সেটাকেই রিপোর্টিং করি যেটাকে চোখের সামনে দেখি। আপনি কি দেখতে পান যে আমি এই ঘরে বসে গ্রাম বাংলার একটা জায়গায় বিনা সুদে ঋণ শুরু করাতে পেরেছি, এবং সোমনাথ মাইতি আবার সেই কাজটি করতে চলেছেন বিষ্ণুপুরের ব্লক 2-তে। তারা লাইব্রেরি খুলেছেন, তারা একটা ঘর তৈরি করছেন যেখানে আপনি থাকতে পারবেন শুধুমাত্র মেম্বারশিপ ফিস দিয়ে। হ্যাঁ, আপনি গ্রামে যাবেন, আপনি গ্রামে গিয়ে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথা বলবেন, আপনার একটা পার্ক মেম্বারশিপ চলে যাবে চাষিদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্যে। সে তার জিনিসের দাম কমিয়ে দেবে, তাকে ঋণ নিতে হবে না। তারা পুরো গ্রামে এমন একটা সিস্টেম করছে ক্লাব টাইপের, যেখানে মেম্বারশিপ দিলে মেম্বারশিপের 20% চলে যাচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হতে, 20% বেতনে, আর 60% টাকা বিনা সুদে ঋণে। তাহলে গ্রামের মানুষদেরকে আর ঋণ নিতে হবে না। এবং আমি হলফ করে এই 15ই আগস্ট বলতে পারি যে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা ভারতবর্ষের সেভ হয়ে যাবে সাধারণ মানুষের। আমরা কেন 72 বছরে চেঞ্জ আনতে পারিনি জানেন? কারণ আমাদেরকে ভুল পথে চালিত করা হয়েছিল। যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যদি স্লোগান তোলা হয়, পুলিশের গুলি যদি খান এবং যদি মারা যান এবং যদি শহীদ হয়ে যান বা জেলে যান, তাহলে আপনি একটি গ্রেট লোক। আপনি জেলে গিয়ে কি গ্রেটনেসটা প্রমাণ করলেন? যে আপনার বাড়ির লোক না খেয়ে মরছে, আপনার জমি হরপ হয়ে যাচ্ছে, একটি ভুল লোক বাইরে থাকছে, একটা ঠিক লোককে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। আমরা 72 বছরে শুধু চাইতেই থাকলাম, কিন্তু কোনো কিছুর সলিউশন পেলাম না। কারণ উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, যারা বারবার করে অনেককেই বলতে শুনেছি কনস্টিটিউশন বাঁচাও, না, মানুষদেরকে বাঁচাও, তাহলে কনস্টিটিউশন এমনিই বেঁচে যাবে। প্রত্যেকটা গ্রামে 3-4 হাজার লোক যদি নিজেদের একটা মুভমেন্ট গড়ে তোলেন, সেই মুভমেন্টে যদি অনেকগুলো টাকা জমতে থাকে, তাহলে গ্রামের সমস্যা গ্রামেই সমাধান হয়ে যাবে, শহরের একটা পিনকোডের সমস্যা শহরেই সমাধান হয়ে যাবে। ক্লাব যারা কাজ করছে, ক্লাবের 4,000-5,000 লোক কেন মেম্বার হয় না? তারা 70 জন 80 জন কেন মেম্বার হয়? তার কারণ হচ্ছে তারা দেশটাকে নিয়ে ভাবে না, তারা শুধু ক্লাব নিয়ে ভাবে, তাদের নাচানাচি নিয়ে ভাবে, তাদের মদ নিয়ে ভাবে, তাদের খেলা নিয়ে ভাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবো, 73 বছরের ঝর্ণাদি যে জোর গলায় বললেন যে আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি, সেই দায়িত্বের পার্ট আমাদের দেশে শিক্ষিত মায়েরা যারা হাজার হাজার টাকা ইনকাম করেন, জোর গলায় শহরে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন না। তারা কতগুলো ক্লাব মেনটেন করে, কত দুর্গাপুজো কমিটি মায়েরা মেনটেন করেন, কিন্তু এখনো তারা এই কথা বলতে পারলেন না যে আমরা পাড়ার মায়েদের দায়িত্ব নিচ্ছি, আমরা পাড়ার বেকারদের দায়িত্ব নিচ্ছি, মাত্র 30 টাকা মাসে দিন। এইখানেই এসে আমাদের গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে যে তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। সেই স্বাধীনতা আমরা এখনো পাইনি। তাই আপনারা যেটা করবেন, ইকোনমিক্যাল স্বাধীনতা এখন দরকার। আমাদের আমেরিকা পারচেস করে নিচ্ছে, আমাদেরকে চায়না পারচেস করে নিচ্ছে, আমাদের জার্মানি পারচেস করে নিচ্ছে, সবাই পারচেস করে নিচ্ছে। তাই চায়নার এগেনস্টে আমাদের দেশের পিএম একটুখানি মুখও খুলতে পারছেন না, বলতে পারছেন না। তার কারণ কোটি 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 টাকা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ইনভেস্টেড রয়েছে। আমাদের দেশে যে নতুন ইন্ডাস্ট্রিগুলো খুলেছে, যেগুলোকে স্টার্ট আপ বলা হয়, সেখানে ইনভেস্টমেন্ট হয়ে রয়েছে।
হয়েছে। আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে যে কোন ভারতবর্ষ আমরা চাই। আজকে বলতে ভীষণ ভালো লাগছে যে অলোকাদি তার ভিডিও পাঠিয়েছেন, দীপাদি তার গান পাঠাচ্ছেন, ঝর্ণাদি নিউজপেপার ব্যাগ নিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, এবং তার জন্য আমি কিচ্ছু বলিনি। আমি শুধু বলেছিলাম মাসে একদিন 3 ঘন্টা আমাকে দিন, বাদবাকি আপনারা যা করছেন পার্টির কাজ করছেন করুন, কারণ আলটিমেটলি আপনি দেশের সিটিজেন ছাড়া আর কিচ্ছু নন। 5 বছরে একটা ভোট দেবেন, তাই আপনি সিপিএম হন, আপনি কংগ্রেস হন, আপনি বিজেপি হন, আপনি এসইউসিআই হন, আপনি ডিএফআই হন, আপনি এআইএডিএমকে হন, আপনি তৃণমূল হন, কিচ্ছু যায় না, কিচ্ছু যায় আসে না। পার্টি অফিস থেকে বসে 5টা বছর যখন আপনি ভোটের জন্য কাজ করছেন না, তখন দেশের জন্য কেন করে উঠতে পারেন না? খালি আপনাদের আড্ডাতে কেন বেরিয়ে যায়, অন্যের ভুল ধরতে কেন বেরিয়ে যায়? আমাদের কিন্তু 73 বছরের গণতন্ত্র নয়, হাজার হাজার বছর পুরনো গণতন্ত্র, যেটাকে যে কোনো সময় একটা প্যান্ডেমিকের নাম দিয়ে ঘরে বন্দি করে দেওয়া যায়। আমরা কিন্তু কোনো পিএম এর দিকে তাকিয়ে নেই, কোনো ফাইন্যান্স মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে নেই, আমরা তাকিয়েছি আপনার দিকে, যার নাম শ্যামল ধর হতে পারে, যার নাম ঝর্ণা মুখার্জি হতে পারে, যার নাম রুমি লাহিড়ী হতে পারে, যার নাম পার্থ লাহিড়ী হতে পারে, যার নাম সৌভিক নেগেল হতে পারে, যার নাম নবাঙ্কুরের নবীন হতে পারে, যার নাম পদ্মা সরকার হতে পারে, যার নাম শুভ জোয়ারদার হতে পারে, যার নাম শুভ দাশগুপ্ত হতে পারে, যার নাম লালটুদা হতে পারে, যার নাম প্রতিম গাঙ্গুলি হতে পারে, যেটা আপনার ক্লাব হতে পারে, আপনার অফিস হতে পারে, যে আপনার ডক্টর হতে পারে, ডক্টর পিকে মণ্ডল হতে পারেন, ডক্টর অরুণ কুমার হতে পারেন, যিনি দীপা দাস হতে পারেন, যিনি আমার বাড়ির লোক হতে পারেন, যিনি আপনার বাড়ির লোক হতে পারেন, আপনার ক্লাবের সেক্রেটারি হতে পারেন, আপনার ট্রেড ইউনিয়নের লিডার হতে পারেন, আপনার দেশের সব কিছু হতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ দেশের পিএম অবধি আজকে আগে সিটিজেন, তারপর অন্য কিছু। কেন আমরা এতদিনে আরোগ্য অ্যাপ ভাবলাম, অতগুলো অ্যাপ ভাবলাম, গাড়ির জন্য অ্যাপ ভাবলাম, ওলার জন্য অ্যাপ ভাবলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার কানেকশনের কোনো অ্যাপ এখনো কেন বার করতে পারলাম না? ভাবনা মুখ শুধু সেই প্ল্যাটফর্ম হতে যাচ্ছে যে প্ল্যাটফর্মে গ্রামের লোকেরা জুড়ে গ্রামের ট্যালেন্টকে প্রমোট করবে। সোমনাথরা আজকে গান পাঠাচ্ছে, আমি যখন এই প্রেজেন্টেশনটা করছি এর আগেই একটুখানি ফোন হলো যে তারা বিনা সুদে ঋণ শুরু করছে, তারা আজকে সন্ধ্যেবেলা গানের রেকর্ডিং করে কালকে পাঠাবে, এবং তারা আমাকে ফিস দেবে, তারা আমাকে চাকরি দেবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গ্রামে যেখান থেকে ট্যালেন্ট অ্যাপ্রুভ হয়ে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আসতে যায়, তারা আমাদেরকে ফিস দিয়ে চালাবে। এটাই ছিল লড়াই, এটাই ছিল আজকের কথা। এই গণতন্ত্র আমাদের, এই গণতন্ত্র প্রত্যেকটা মানুষের। যদি 73 বছরের ঝর্ণাদি দাঁড়িয়ে বলতে পারেন তার বাড়ি থেকে যে আমি দায়িত্ব নিলাম, তাহলে আপনি কেন পাড়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টার হবেন না? কেন আপনি বলবেন যে আমি শুধু স্কুল নিয়ে ভাবছি, পুরো দেশ নিয়ে ভাবছি না? পুরো দেশের প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের দেশ। আজ বড় ভালো লাগছে যে জানি না আমি তো সিনেমা ইউটিউব থেকে কপি করেছি, ব্যান করে দেবে কিনা, কিন্তু হয়তো ফেসবুকে এটা চলতে দেবে, যে নেতাজির প্রত্যেকটা কথা ভাবুন। তিনি কিন্তু কোনো বাইরের দেশের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করে দেশকে স্বাধীন করেননি, তিনি নিজে ডিক্লেয়ার করেছেন, কারণ এটা আমাদের দেশ। তাই নেতাজির যে আইডিওলজি, বিবেকানন্দের যে আইডিওলজি, বিদ্যাসাগরের যে আইডিওলজি, সেইটাকে অ্যাপ্লাই করে দেশটাকে চালাতে হবে। তাদের মূর্তি নিয়ে বেশি ভাববেন না, আপনি ভাববেন তার আইডিওলজিটাকে আপনি ইনস্টল করতে পারছেন কিনা, কার দাঁত কি ছিল, তিনি কটা বিয়ে করেছিলেন, তার বাচ্চা ছিল কিনা। দিজ আর অল ইরিলেভেন্ট কোশ্চেন। যে কোশ্চেনটা রয়েছে, আমরা তাদের আইডিওলজিকে স্থাপন করতে পারবো কিনা পাড়ায় পাড়ায় দেশ জুড়ে, সেটাই আমাদের লড়াই। শহীদ ভগৎ সিং বলেছিলেন যে ইনকিলাব জিন্দাবাদ কি নিয়ে? যদি আমরা মানুষের কাজে লাগি, মানুষের জন্য লড়তে পারি। আর অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা এটা সাকসেস পাবে, এটা জমা দিয়ে বিক্রি করে এটা সাকসেস পাবে, কিসের সাকসেস, কিসের জন্য সাকসেস? একটা মায়ের পাশে দাঁড়াতে পারেন না আপনার পাড়ার, সেটা তো অলরেডি ইউ আর এ বিগ ফেলিয়ার ইন 73 ইয়ার্স। যদি একটা মায়ের পাশে দাঁড়াতে পারেন তাহলে বুঝবেন সাকসেস। সেটা 300 টাকা হোক, 500 টাকা হোক, 4000, 3000 টাকা তো অনেক দূরের ব্যাপার, আপনি চেষ্টাই করলেন না। বিখ্যাত একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। একটা জঙ্গলে আগুন লেগেছে, বড় বড় জানোয়াররা পালিয়ে যাচ্ছে, সিংহ পালিয়ে যাচ্ছে, হাতি পালিয়ে যাচ্ছে, উল্ফ পালিয়ে যাচ্ছে, কুকুর পালিয়ে যাচ্ছে, বাঘ পালিয়ে যাচ্ছে। একটি ছোট্ট পাখি শুধু তার ঠোঁটের দানায় জল দিচ্ছিল। সবাই জিজ্ঞেস করলো কি হবে? বলল কিছু তো হবে, ইতিহাস লেখার সময় লেখা তো হবে যে একজন জল দিয়েছিল। আমাদের দেশে শুধু 130 কোটি মানুষ নিয়ে আমরা যে এত গর্ব করি, কেন করি? আপনি আমার কাজে লাগবেন না, আমি আপনার কাজে লাগবো না, কিসের গর্ব? আজকে সেই হিন্দু, সেই মুসলমান, সেই ওড়িয়া, কেন? ওয়াই? আমরা শুধু ইন্ডিয়ান, শুধু ইন্ডিয়ান, শুধু ইন্ডিয়ান। অনেক বড় অনুষ্ঠান হলেও হতে পারে, প্রচুর মানুষ তাদের ভিডিও পাঠাবেন আশা করি, সেই আশায় আজকে প্রতিবেদন। ভালো থাকবেন না, পাড়াতে কাজ করে ভালো থাকুন। ঝর্ণাদি যদি বাড়ি থেকে মুভমেন্ট করতে পারে তাহলে আপনারাও পারবেন। মাসে একদিন 3 ঘন্টা দেশের জন্য দিন।
আমরা নিউজ পেপার ব্যাংকের পক্ষ থেকে শপথ নিচ্ছি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা মা বোন বেকারদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারবো। গোটা পাড়াকে এক করবই, শুধু আপনারা পাশে থাকুন। 2-3 কিলো খবরের কাগজ দিয়ে অথবা সাধ্যমতো কিছু টাকা প্রতি মাসে দিন। আমরা এই করোনার সময়ও ঘরবন্দি থেকেও যাদের পেনশন দিচ্ছি, শিশুদের বই খাতা দিয়ে সাহায্য করে চলেছি। আর সেই ভয়ঙ্কর দিনেও আমরা চাল ডাল সামান্য হলেও দিতে পেরেছি। কিছু করব, এইটাই আমাদের চেষ্টা। আসুন একসাথে বলি, ওঠো ভারত লক্ষ্মী, ওঠো আদি জগত জনপূজা, দুঃখ দৈন সবনাশী, কর দূরিত ভারত লজ্জা। ছাড়ো গো ছাড়ো শোক সজ্জা, কর সজ্জা, পুন কমল কনক ধন ধান্যে, জননী গোলহ তুলে বক্ষে, শান্তনু বাস দেহ তুলে চোখে, কাঁদিছে তব চরণ তলে 30 কোটি নর নারী গো। কান্ডারি নারী গো কমলা, দুঃখ লাঞ্ছিত ভারত বর্ষে, শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কর সাগর কম্পন দর্শে, তোমার অভয় পরস্পর্শে, নবহর্ষে, পুন চলিবে তরুণী শুভ লক্ষ্যে, জননী গোলহ তুলে বক্ষে, শান্তনু বাস দেহ তুলে চোখে, কাঁদিছে তব চরণ তলে 30 কোটি নর নারী গো। চল রে নওজোয়ান শোনে রে পাতিয়া কান, চল রে নওজোয়ান শোনে রে পাতিয়া কান, মৃত্যু তরুণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান, ভাঙরে ভাঙা গল, চল রে চল রে চল, চল চল চল। দাও পেপার এক একজনের দাও, দাও চল চল যাও। তোমার 10 টাকার হবে নি, দাও তোমার দাও, তোমারটা 10 টাকার হবে, দাও তোমারও 10 টাকার, দাও তোমার পেপার দাও, দাও দিয়ে দিলে। এবার বলো তোমরা। আমরা করব জয় নিশ্চয়, ঠিক আছে, তোমাদের এই টাকাটা তাহলে দান করে দিচ্ছি আমরা। আমাদের যে সংস্থা আছে সংস্থাকে দিয়ে দিচ্ছি, ওনারা বিভিন্ন জায়গায় দিবে, কোনো গরিব মাকে দিতে পারে, বা যারা আজকে সেনাবাহিনীতে যেসব লোক আমাদের শহীদ হলো তাদেরকে দিতে পারে বিভিন্ন জায়গায়। এটা তো ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে দিয়ে দেবে, আমাদের সেই সংস্থার মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তোমরা সবাই ভালো থেকো, রাখছি। নমস্কার, আমার নাম নন্দিনী মুখার্জি। আমি একটি গান করছি।
এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো। আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ। ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে, লগ্ন বয়ে যাই পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য। যার যা কিছু আছে ঘরে সাজা, পূজার থালার পরে আত্মদানে রোদ সুধারায় মঙ্গল ঘট ভর্গ। আজ দিতেও হবে, আজ নিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে, বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্গ। এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো। আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ। নমস্কার। নমস্কার। স্বাধীনতার ৭৪তম দিবস উপলক্ষে আজ আমার কিছু কথা। স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে বহু মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রাম অনস্বীকার্য। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছিলেন এই মুক্তিযুদ্ধে। নারীদের কথা বলতে গেলে প্রথম মনে পড়ে যায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কথা, যিনি প্রথম মহিলা শহীদ। ১৯১১ সালের ৫ই মে অধুনা বাংলাদেশে তার জন্ম। ছাত্র অবস্থা থেকেই তার বিপ্লবের প্রতি একটা আকর্ষণ গড়ে ওঠে এবং সেই ছাত্র অবস্থাতেই তিনি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশ সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রী পড়াশোনার মাঝে মাঝে চালিয়ে যেতেন বিপ্লবী কাজকর্ম। ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে মহিলাদের মধ্যে প্রথম ও সকলের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে তিনি আইএ পাশ করেন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় বেথুন কলেজে দর্শন নিয়ে ভর্তি হন। তার আলাপ বিপ্লবী সূর্য সেনের সঙ্গে, যাকে তিনি মাস্টারদা বলে ডাকতেন। তিনি স্নাতকোত্তরেও ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেন। অত ভালো রেজাল্ট হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সেই সময় তার রেজাল্ট স্থগিত রাখে, কারণ তিনি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই কোনো কিছুই তার মনে দাগ কাটেনি। আসল লক্ষ্য দেশকে কিভাবে ব্রিটিশ মুক্ত করবেন, দেশে কিভাবে স্বাধীনতা আনবেন। নানা ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন এবং বিপ্লবী সূর্য সেন মহিলাদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, কারণ তখন গোয়েন্দা বিভাগ মহিলাদের ওপর অত
সন্দেহ করত না। এইরকম নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলত স্বাধীনতা সংগ্রাম। 1932 সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মাস্টারদা। সেই হামলায় তিনি নেতৃত্ব দিতে বলেন কল্পনা দত্ত নামে এক নারী বিপ্লবীকে, কিন্তু পুলিশের হাতে কল্পনা দত্ত ধরা পড়ে যান। তখন দায়িত্ব পড়ে প্রীতিলতার ওপর। 23শে সেপ্টেম্বর শনিবার রাত 10:30টায় পরনে মালকোচা ধুতি, পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে রবারের শোল, এই পাঞ্জাবি পুরুষ বেশে তার দলবল নিয়ে সেই ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে এগিয়ে চলেন প্রীতিলতা। ঠিক সেই সময় ক্লাবের ভেতর 40 ইউরোপীয় নারী পুরুষ নাচ গানে মত্ত ছিল। প্রীতিলতা তার বাহিনীকে নিয়ে 3 দিক ঘিরে ফেলেন এবং সামনের দরজা দিয়ে তিনি ছুটে এসে বোমা নিক্ষেপ করেন। সেই বোমার বিস্ফোরণে ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায় এবং ভেতরে সমস্ত কিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। চলতে থাকে গুলি, গুলির পর গুলি, পাল্টা গুলি। ইউরোপিয়ানরাও তাদের কাছে রাখা বন্দুক থেকে গুলি চালাতে শুরু করেন এবং একটি গুলি এসে লাগে প্রীতিলতার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে এবং প্রীতিলতা তার দলকে নির্দেশ দেন পালিয়ে যেতে, কিন্তু নিজে বেশি দূর যেতে পারেননি। অসহ্য যন্ত্রণায় ঢলে পড়েন রাস্তায় এবং ব্রিটিশদের হাতে যাতে ধরা পড়তে না হয় সেই জন্য নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে তিনি সেখানে আত্মাহুতি দেন। আজ আবারও করে এই মহান বিপ্লবীকে আমরা জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। তার সঙ্গে যে সমস্ত মানুষজন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, যুদ্ধ করেছিলেন, নিজেদের আত্মবলিদান করেছিলেন, তাদেরকে জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা। নমস্কার। দুর্গম গিরিকান্তার মরুদুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ, ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত? কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাকিছে ভবিষ্যৎ, এ তুফান ভারী, নিতে হবে তরি পার। হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছিলাম ছেঁড়া শরীর হারিয়ে যাওয়ার আগে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল একা, বিড়বিড় বলেছিল উই নেভার ডাই। বাতাস খোলা পাতায় ছড়িয়ে দিল খবর, লাশ আটকে রাখলো রোদ্দুর। আমাদের
बेरोजगारी समस्या तो है ही, सरकार ना माने, मगर इस तरह के कदम मत उठाइए। अगर आपको मानसिक परेशानी है तो कोई बात नहीं, चिकित्सक से संपर्क कीजिए। भारत सरकार ने मनोदर्पण नाम से एक वेबसाइट बनाई है, एक टोल फ्री नंबर है 844-844-0632 इस पर फोन करें। कई सरकारों की, राज्य सरकारों की हेल्पलाइन है। मानसिक अवसाद की स्थिति में मदद मांगिए और अपने आप को ठीक कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जब भी सरकार किसानों के लिए नीति बनाती है, पोस्टर में कितना सब कुछ सुंदर सुंदर बताती है, मगर उनकी समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं। सोहित की ये रिपोर्ट देखिए कि महाराष्ट्र में जनवरी से लेकर जून तक हर दिन 6 किसानों ने आत्महत्या की है। 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये सरकार की रिपोर्ट है। नासिक के दिंडोरी में रहने वाले दत्तात्रेय लबडे अंगूर की खेती करते थे। सिर पर 9 लाख रुपए का कर्ज था। उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होने पर कर्जे की कुछ रकम को वापस लौटा देंगे, पर फसल खराब होने और बाद में लॉकडाउन में काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होने से तंग आकर दत्तात्रेय ने आत्महत्या कर ली। आज ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস। এই দিবসে সোশ্যালিস্ট যুবজন সভা, সোশ্যালিস্ট ছাত্র অর্গানাইজেশন, সোশ্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে কলকাতায় এই ছোট্ট হল ঘরে ক্ষুদিরাম বসু সমেত সমস্ত বিপ্লবীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হচ্ছে। এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রনেতা, সোশ্যালিস্ট যুবজন সভার নেতা তন্ময় সাহা ক্ষুদিরাম বসুর এই আত্মবলিদান দিবসে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন। আসছেন তন্ময় সাহা। আমি তন্ময় সাহাকে ডেকে নেব মঞ্চে। তন্ময় সাহা।
যাচ্ছিস বাবা? কোথায় যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে? তুই কি আর ফিরবি না? Namaskar, I am Arnav Jay. I sing a song on Independence Day. जहाँ
রহমানের তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কত ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা মাতার লাশের উপর। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন। স্বাধীনতা, তোমার জন্য এক থুরথুরে বুড়ো উদাসী দাওয়ায় বসে আছেন, তার চোখের নিচে অপরাহ্নের দুর্বল আলোর ঝিলি, বাতাসে নড়ছে চুল। স্বাধীনতা, তোমার জন্য মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে নরবরে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরে। স্বাধীনতা, তোমার জন্য হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে বসে আছে পথের ধারে। তোমার জন্য সগির আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক, কেষ্টদাস জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা, মতলব মিয়া মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি, গাজী গাজী বলে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে, রুস্তম শেখ ঢাকার রিক্সাওয়ালা যার ফুসফুস এখন পোকার দখলে, আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই তেজি তরুণ যার পদভারে একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে। সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে হে স্বাধীনতা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে নতুন নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে দিক বিদিক এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা। এ মাস আগস্ট মাস, স্বাধীনতা মানে ঐক্য চেতনা, নানা ভাষা নানা মত, মায়ের কোলেতে মিলে মিশে থাকা সুন্দর এক পথ। এ পথে আছে জ্ঞান বিজ্ঞান সবুজ ঝর্ণাধারা, বিপ্লবীদের কঠোর সাধনা তিনটি রঙেতে ভরা, স্বাধীন মনে এ রং ছড়ানো ভালোবাসা ভরপুর। আগস্ট মানে জাগরণী গান বাজায় ঐক্য সুর। মা, আমি কোন দেশে জন্মেছি? আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ সোনা। তবে যে মিস বলল আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ও হ্যাঁ, সে তো ঠিকই, আমাদের ভারতবর্ষ একটা স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা কি মা? স্বাধীনতা হলো সেটাই যখন আমরা নিজেদের সব সমস্যা এবং ভালো লাগা খারাপ লাগা নিজেরাই সমাধান করতে পারবো, অন্য কারো হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। মা, মিস বলল আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সে যুদ্ধ তো আজও থামেনি মা। তাহলে আমরা কি করে স্বাধীন হলাম? আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আর গড়ে ওঠেনি। আমি এমন স্বাধীনতা চাই না মা, যে স্বাধীনতায় এত যুদ্ধ। তোমাদের হাতেই তুলে দিলাম সেই দায়িত্ব, যাতে তোমরা এমনভাবে দেশকে গড়ে তোলো
আমরা বলতে পারি হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন কান্ডারি বলে উঠু পিছে মানুষ সন্তান মোর মর। নমস্কার, কাজী নজরুল। इतना बड़ा प्रोग्राम देखने के बाद आपको तो लगा होगा कहीं कंक्लूजन टालना चाहिए। हाँ, टालना चाहिए। 73 साल में हम लोगों ने किया क्या एज सिटीजन्स, ये क्वेश्चन सबको करना चाहिए। जो पार्टी ऑफिस में बैठता है उसको ज़्यादा करना चाहिए कि आप देश के सिटीजन हैं या पार्टी कैडर हैं। ये क्वेश्चन अब सबको करना पड़ेगा। हर चीज़ अगर पॉलिटिक्स है तो भूखा आदमी सोता ही क्यों है? वो पॉलिटिक्स हमारे देश के आदमी को खिला क्यों नहीं सकता है? अगर एक भी रेप होता है तो उसको रोक क्यों नहीं सकता है? अभी तक जेल में आदमी लोग हैं क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? इसका मतलब एकदम सिंपल है कि हम लोग सॉल्यूशन दे नहीं पा रहे हैं और किसी को मालूम भी नहीं है सॉल्यूशन है क्या। आज पैंडेमिक पे जब घर के अंदर बैठे हैं, आज पूरा वर्ल्ड में मास्क जलाया जाएगा। क्यों जलाया जाएगा? क्योंकि मास्क पहनकर और भी 2-3 बीमारियां हो रही हैं। ये डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं, बट देश के पॉलिटिशियंस नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? हम लोग कोई अगर बीमार होता है कोई फिजिकली तो वो डॉक्टर के पास ही जाता है। वो मोदी जी के पास, ममता जी के पास और येदियुरप्पा के पास नहीं जाता है। तो देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया। ये कन्फ्यूजन ये है कि आपको गरीब रखा जाएगा और वो लोग एंजॉय करते रहेंगे, पूरा दुनिया घूमते रहेंगे। तो आज 73 साल के बाद हमको ये लगा कि हर गांव में, हर पिन कोड में, हर आदमी लोग अगर जुड़ जाएं, जो लोग अभी नहीं जुड़कर ये सोचते हैं कि हम लोग तो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं टैक्स देकर, तब वी आर ऑल ट्रेटर्स। आपके पाड़ा में एक लड़की जिसको नौकरी नहीं मिला करके प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और उसको देखकर हम लोग उसका भूल निकालते हैं, इसका भूल नहीं निकालते कि हम लोगों ने क्या किया। वी आर ऑल ट्रेटर्स। अगर किसी लड़के को नौकरी नहीं मिलता है, वो लड़का 500 रुपये का फॉर्म भरता है, पापा से 1,500-2 हज़ार रुपया लेकर नौकरी देने जाता है, वो नौकरी नहीं मिलने के कारण अगर वो प्राण दे देता है तो ये एक गधा है, एक उल्लू है। जो आदमी लोग संगठन करते किसान लोगों का और हजारों माइल पैदल ले जाते हैं लोन विदाउट इंटरेस्ट, ये शुरू नहीं कर पाते गांव में, तो उन लोग भी एक तरीके के ट्रेटर ही हैं जो लोग बोलते सिर्फ गवर्नमेंट से हम लोग अधिकार लेंगे। लीजिए ना, साल में तो इतने सारे दिन पड़े हैं, लीजिए ना। किंतु महीने में एक दिन हम लोग शहीद जो हो रहे हैं एवं हुए हैं, उनका घर ढूंढ के उनके घर के सामने 3-4 हज़ार आदमी को महीने में एक दिन एक होना है। ये कौन सा संडे एक होइएगा, ये आप लोगों को ठीक करना है। हम लोग पैट्रियोटिक गाना गाएंगे, हर कोई फंड रेस करेंगे, बच्चे लोगों को भी बोलेंगे पुराना न्यूज़पेपर खाता बुक जमा दो, बड़े लोग तो डोनेशन दे ही पाएंगे। हम लोग जो भी ठीक करेंगे, जो शहीद लोग के फैमिली को देना है हर महीना, सोचिए 1 लाख रुपया उठा और हम लोगों ने ठीक किया जो उनको 10,000 देना है, उस फैमिली को सर्व करने के लिए भी एक आदमी को नौकरी देना पड़ेगा। ये तो गया पहला बात। एक्स्ट्रा जो पैसा आएगा 10% चला जाएगा होरी भूमि में, मदर लोग के पेंशन के लिए, साधु लोग के पेंशन के लिए, और बाद बाकी पैसा उधर के जो फार्मर्स लोग हैं उनको महीने में देना है। ये एग्रीमेंट कर कि हर चीज़ का दाम कमाना है। अगर ये हो गया, देश के हर आदमी, जो बच्चा आज भी पैदा होगा वो खाएगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टील के ऊपर क्यों होता है, सोने के ऊपर क्यों होता है, बिल्डिंग के ऊपर क्यों होता है? अगर हर महीना आप 100 से 300 रुपया इन्वेस्ट करते हैं फार्मर के ऊपर, और हम लोग अगर 50-50 आदमी या 100 आदमी का ग्रुप बना देते हैं, तो उस फार्मर को करीबन 7 से 21 हज़ार रुपया महीना मिल जाएगा। अगर उसको 7 से 21 हज़ार रुपया महीना मिल जाएगा तो वो हर चीज़ का दाम कमा देगा। हो सकता है 21 हज़ार मिलने पर वो हर चीज़ का प्रोडक्शन करके आपको फ्री में दे दे। तो फिर आपको इसको बांटना है और बाज़ार में सेल कर देना है एट ए मिनिमम प्राइस, जो मिडिल मैन लोग लेकर जाएंगे, जो भाई हम लोग 3 रुपये ही प्रॉफिट रखेंगे। ये तो देश के आदमी के लिए है, तो देश में गरीबी नहीं रहेगा। अगर विदाउट इंटरेस्ट में आप लोग लोन देना शुरू कीजिएगा, 100 आदमी 100 रुपया दिया, 10,000 हुआ, 2,000 पहले ही फिक्स डिपॉजिट करके रख दिए, 8,000 रुपया बिना सूद का दे दिए। जो आदमी ठीक तरह सूद वापस करेगा उसको फिर से आप 5% दीजिएगा। तो ये तो उल्टा हो गया। 5,000 साल पहले जो भूल हमारे देश के लोगों ने करते आए थे, या कोई इडियट इंटरेस्ट इंट्रोडक्शन किया होगा, आज इसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाना है। ये सिटीजन्स लोग को करना है, तभी जाके देश में एक अच्छा पीएम मिलेगा जो 4 घंटा में बंद नहीं बुलाएगा 130 करोड़ के देश में। देयर विल बी ए प्लानिंग। एक लड़की के शादी के लिए हम लोग 1 महीना पहले से प्लानिंग करते हैं। जनवरी का पैंडेमिक
मार्च में बंद होता है एमपी का गवर्नमेंट चेंज करने के बाद। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 130 करोड़ जनगण जिनको नागरिक कहते हैं, वो लोग 2020 के बाद जागेंगे या सोते रहेंगे, ये आपको ठीक करना है। अगर आप ठीक कर पाए जो हम 30 रुपया देकर देश के लिए काम कर सकेंगे, तब ये बैज बुक में लगाइएगा, लगा के घर से निकलिएगा। देखिएगा आज़ाद हिंद फौज में हर आदमी बैज पहनता था, हम लोग भी एक बैज डिस्प्ले कर रहे हैं। जिन लोग शहीद लोग के लिए काम करना चाहते हैं, जिन लोग चाची लोग के लिए काम करना चाहते हैं, ये बैज जरूर से पहन के निकलिएगा। भारत का जो भविष्य है वो किसी पीएम या किसी सीएम, किसी काउंसिलर, किसी एमपी एमएलए के हाथ में नहीं है, वो देश के हर सिटीजन के हाथ में है जो पीएम बनाता है, जो वोट देता है। इसलिए जब भी किसी का भाषण सुनिएगा, सबसे पहले अपने दिल का बात सुनिएगा कि आपके लड़के लड़की को नौकरी आपको देना है। हर लड़का लड़की जो अभी यूथ है उनको खड़े होकर स्कूल और कॉलेज से सोशल फंडिंग बनाना है, ताकि आप लोग फ्लैट खरीद के आप लोग स्टूडेंट लोग को रेंट दे सकें। अभी जो लड़का 10,000, जो लड़की 10,000 रेंट दे रही है, हम लोग अपना फ्लैट खरीद के उनको 2,000 में देंगे। हर चीज़ का दाम हम लोग कमा देंगे। गवर्नमेंट विल रिप्रेजेंट अस, नॉट अस। हम लोग ही आइडिया स्प्रेड करेंगे, हम लोग ही हर महीना काम करेंगे, हम लोग ही अपना चैनल चलाएंगे, हम लोग ही पीपल्स लोग को लेकर आएंगे आदमी लोगों के सामने, एंड वी विल वर्क फॉर द कंट्री। आज मन से, दिल से देश के लिए प्रतिज्ञा कीजिए कि जो शहीदों ने जेल के अंदर 26 दिन 45 दिन नहीं खाकर मर गए हम लोगों के लिए, इसलिए आज हमने शेव नहीं किया। ये प्रेजेंटेशन के टाइम हमने ये गमछा इसलिए लगाया है कि हम तो गांव में काम नहीं कर पाते हैं। देख, रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए उन आदमी लोगों का जो आदमी लोगों का वॉइस आज तक पहुंचा नहीं है। हमने काफ़ी सारे आदिवासी लोग के साथ कांटेक्ट किया है। आई होप दे विल बी एबल टू डू, एंड आई थैंक सोमनाथ माझी जो अपने गांव से एक वीडियो भेज पाया है, एंड दे आर स्टार्टिंग एक घर जहां पर आप लोग गांव में मेंबरशिप देके रह सकिएगा। आपके मेंबरशिप का एक पैसा चले जाएगा चाची लोग के पास। गांव और शहर का ये जो जोगाजोग, ये जो मिलन होने जा रहा है आज के बाद, इसके लिए आप लोग सबको खड़े होना है और पूरा जोर गले से सोमनाथ लोग के साथ गला मिलाइए, तभी जाके भविष्य का भारतवर्ष देश का होगा। कोई पीएम रेड फोर्ट से ये नहीं बोल पाएंगे जो ये करना है, हम लोग बोलेंगे क्या करना है, और वो लोग हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिज्ञा कीजिए, आज के बाद देश के लिए काम कीजिएगा, और 21 अक्टूबर के करीब एक संडे से लेकर दूसरा संडे तक हम लोग शहीद वीक एंड फार्मर्स वीक सेलिब्रेट करेंगे कि कैसे आपको देश के लिए काम करना है, और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से शपथ करवाना है। आपके फादर अगर, आपके मदर अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो उनसे शपथ करवाइए जो कभी घूस नहीं लेंगे, कभी कोई खराब काम नहीं करेंगे, और आपके लिए ब्लैक मनी लेकर घर में नहीं आएंगे। तभी इस देश का उन्नति हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।
तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक